बीजेपी का एंटी फार्मर और एंटी पंजाब, बीजेपी का एंटी पंजाब और एंटी फार्मर चेहरा जिहड़ा है एक बार फिर जिहड़ा सामने उभर के आया। जिस तरीके नाल किसानी अंदोलन तो बाद किसानां नाल MSP नूं कानूनी गारंटी देण दा वादा करके देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली मोदी साहब की सरकार मुकरती नज़र आ रही है। और मुकरन दे नाल नाल जिस तरीके नाल उन्होंने इस कमेटी चों पंजाब वर्गे अहम सूबे नूं बाहर रखिया है, जिहड़ा कि किसानी नूं लैके हमेशा देश की नुमाइंदगी करता रहा, देश के अन्न भंडार भरता रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन तो लैके हुण तक देश नूं अनाज सरप्लस मुल्क बनाउण च अहम योगदान पाउण वाले पंजाब नूं इस कमेटी चों बाहर रखना और किसी भी तरीके नाल इस कमेटी नूं जदों असीं पूरी उहदी कमेटी दे मैंबरां दी लिस्ट पढ़ते हैं और उन्हां दा एजेंडा पढ़ते हैं, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस नूं लैके देश की सरकार किते भी गंभीर और संजीदा नज़र नहीं आ रही। वादा यह किया गया सी कि मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस नूं कानूनी जामा कॉन्स्टिट्यूशनल जिहड़ी उहदी आधार बनाया जाऊगा, कानूनी आधार बनाया जाऊगा। वो ते की बनाउणा है? बिल किसानां दे अगेंस्ट एंटी फार्मर बिल, काले बिल आए सी किसानी नूं लैके, उन्हां दी नींह पत्थर रखण वाले, उन्हां नूं ड्राफ्ट करन वाले लोग, उन्हां दी वकालत करन वाले लोग इस कमेटी दे चेयरमैन और मेंबर बनाए गए और पंजाब नूं सिरे तो जिहड़ा पंजाब की नुमाइंदगी नूं खत्म किया। यानी कि बीजेपी का एंटी फार्मर और एंटी पंजाब चेहरा फिर एक बार बेनकाब होया। असी मंग करते सी और किसानां ने जदों अंदोलन की समाप्ति हुंदी है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया सी कि कानूनी जामा बनाउण लई MSP नूं कानूनी रूप देण लई एक कमेटी बनूगी। कानूनी जामा ते की बनाउणा सी, उत्थे जिहड़े काले कानूनां दे समर्थक लोग कमेटी च रख ले गए। दूजी गल, नीति आयोग दे वो मैंबर रखे गए आ जिन्हां ने काले बिल जिहड़े आ ड्राफ्ट कीते सी। और अज साडे राज सभा के मैंबर पंजाब तो राज सभा मैंबर राघव चड्डा जी अज एक रेजोल्यूशन लैके आए आ राज सभा च, जिथे उन्होंने काम रोको प्रस्ताव जिहड़ा सस्पेंड करने वास्ते वर्क सस्पेंशन और MSP की जिहड़ी कमेटी बनाई है जिहड़ी कि सिरे तो नकारती है किसान जथेबंदियां ने भी और असी भी नकारते, उसते डिस्कशन वास्ते राघव चड्डा जी ने अज एक वर्क सस्पेंशन रेजोल्यूशन भी लैके आंदा है। लेकिन मेरा सवाल वो धिरां नूं है जिहड़े पंजाब हितैषी बनते सी, ना ते अकाली दल बादल कोई इस विषय ते बोल रहा है ते ना कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट की कोई आवाज़ जिहड़ी आ बीजेपी की इस एंटी फार्मर मूव जिहड़ा उन्होंने कल किया या कमेटी बनाई आ उहदे खिलाफ ना तो कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट की कोई आवाज़ सुनी है अजे तक, ना अकाली दल बादल के मैंबर पार्लीमेंट की कोई आवाज़ सुनी है। सो ये भी गल साबित हो रही है कि ये जिहड़े लोग पंजाब ते भी राज करते रहे आ, किसानां दे नां ते पंजाबियां दे नां ते राजनीति करते रहे आ, ये दिल्ली च जाके हमेशा एंटी पंजाब जिहड़ा धेरा है उहदे नाल खड़दे। सो
ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਵਰਬਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਘਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੰਗਾਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆ
कि देश के एक चुने हुए मुख मंत्री नूं जिन्हें अपनी गवर्नेंस के राही ये साबित किया है कि एजुकेशन होवे, हेल्थ होवे या आम सधारण लोगों को बुनियादी सुविधावां देण दी गल होवे, किस तरीके नाल उन्हें बेहतर किया जा सकता है, दिल्ली ने करके दिखाया। और उस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को अगर दुनिया के किसी प्लेटफार्म पर अपनी गल रखने का मौका मिलता है तो मैनूं लगदा है देश का मान वधदा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नूं और देश की सरकार नूं यह भी मंजूर नहीं है कि देश का मान जिहड़ा इंटरनेशनल लैवल पर वधे। सो मैनूं लगदा है यह बहुत वड्डा वितकरा किया गया। अरविंद केजरीवाल जी जिहड़े ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने जान देना चाहिए है, उन्होंने देश की गल रखनी। उन्होंने कोई एक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी नूं, स्टेट नूं रिप्रजेंट नहीं करना, उन्होंने भारत मुल्क नूं रिप्रजेंट करना वर्ल्ड डे प्लेटफार्म पर, और जिथे सारी दुनिया के लीडर आए होने। सो बीजेपी जिहड़ा है ओहदा जिहड़ा चेहरा है और ना वो देश के किसानों को लैके संजीदा, और दूसरा जे इंटरनेशनल लैवल पर कितने देश की ख्याति वध रही है तो उत्थे भी ये रोक ला रहे। मैनूं लगदा अपने आप देश के लोग मूल्यांकन करनगे। देखो डेमोक्रेसी च जिहड़े तुहाडे कोल प्लेटफार्म है, जिहड़े संविधान ने सानू मौके दिते अपनी गल बुलंद करना, लोग इस गल्लां नूं लैके जाना, आम आदमी पार्टी हर हीला वसीला करूगी जिहड़ा एक डेमोक्रेसी च उन्हां नूं दिता गया अधिकार है। BBMB वाली गल होवे या सिटको वाली गल होवे, वो बिफोर आम आदमी पार्टी की सरकार तो फैसले होए, लेकिन असी इन्हां मुद्दों नूं भी असी लगातार टेकअप कर रहे हैं। और इस पार्लीमेंट दिखूगा, इस संसद जिहड़ा सैशन चल रहा च दिखूगा कि कौन पंजाब हितैषी है तो कौन पंजाब के नां ते सिर्फ राजनीति ही करता रहा। उसका पहला जिहड़ा सबूत है वो MSP की कमेटी नूं लैके सामने आ गया। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? देखो हजे आने वाले सैशन च असी इस गल नूं डट के रखांगे। उस तो बाद मुख्यमंत्री जी दे जो उन्हों का आदेश होगा पार्टी फैसला लऊगी, लेकिन इस कमेटी नूं किसी भी तरीके नाल असी मंजूर नहीं करांगे। जो पंजाब दियां या देश दियां किसान जथेबंदियां और किसान जथेबंदियां भी वो जिहड़ियां असल च किसानी दर्द रखदियां, वो जिहड़ा फैसला लऊगी आम आदमी पार्टी उन्हां दे नाल। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ? देखो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11ਵੇਂ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਜਾਂ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। दूसरी गल ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ कितना देना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ नहीं, कोई जिक्र नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤਨਾ ਇਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ कि 15 बंदे या 20 बंदे तुसी वही पा ले जिहड़े ऑलरेडी एंटी फार्मर जिन्हों ने लेना ही लेना स्टैंड, तो सीधा सीधा जिहड़ा उन्हां दा मनसूबा है देश की सरकार का वो सामने आ गया। खान साहब कमेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਔਰ MSP ਦੀਆਂ? ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ। नहीं, विरोधी धिरां नूं तो मेरा ये सवाल है कि 3 महीनों 'ਚ ही सारे मसले एड्रैस हो सकते हैं। मतलब असी इन्हां वांगू झूठे तो नहीं ना कि लारे ला लईए तो वड्डियां वड्डियां गल्लां कर दईए। 60-70 साल तो यही रहे हैं ना, इंडरैक्टली जॉइंटली अलायंस च जिस तरह मर्जी इंडिपेंडेंटली। हुण एडा ताना बाना विगाड़ता तो तुसीं हुण चाहुंदे हो भी 3 महीनों 'ਚ तुसीं सारा समेट दईए। लेकिन जिस तरीके नाल तकरीबन 3.5-4 महीनों 'ਚ इनीशिएटिव सरकार ने स्टैप ले आ, किसानी नूं लैके जे आपां गल करिए 1500 रुपए इंसेंटिव की गल की, सीधी बिजाई नूं लैके पहलां किहड़ी सरकार ने कीता दसो? मूंगी की MSP ते फसल चक्कांगे ये इंश्योर किया मान साहब ने, मानयोग मुख्यमंत्री जी ने। पहलां किहड़ी सरकार ने पंजाब की किहड़ी पार्टी ने अज तक MSP दी अज तक दसन? देखो बहुत सारे मसले आ, मैं नहीं कहता मसले नहीं गे, मसले बहुत सारे। उहदे कारण है कि वो टाइम टू टाइम एड्रैस नहीं होए।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੂਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ, ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਊਲ ਜਲੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।